ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے خبر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا اور مذاکرات پر آمادہ نہ ہوئے تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم ایران کے تمام بجلی گھر اور تمام پل تباہ کر دیں گے۔ ایران کو بری طرح نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر نے ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اقدامات سے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے اپنے ہرمز کی سلامتی اور پائیدار ترقی کا اسٹریٹجک ایکشن پلان منظور کر دیا۔ ایران کی توانائی برآمدات روکی گئیں تو مشرق وسطیٰ سے تیل اور گیس کی ترسیل بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ خطے سے تیل اور گیس کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کئی روز سے جاری جوابی کارروائیوں اور آبنائے ہرمز پر اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوششوں نے خطے میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر جنگ کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 جولائی کو ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کو اچھا لیڈر قرار دے دیا۔ عراقی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹرمپ عراق کے نئے وزیر اعظم کے معترف نظر آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے علی الزیدی کو اچھا لیڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ عراقی وزیر اعظم نے مختصر مدت میں بہترین کام سر انجام دیا۔ وہ اپنے عہدے پر طویل عرصے تک رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق کے ساتھ مضبوط شراکت داری کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی بڑی تیل کمپنیاں جلد عراق میں کام کریں گی۔ عراق کو تحفظ چاہیے ہوا تو ہم موجود ہیں۔ دوسری جانب ملاقات میں عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا ہے کہ عراق میں عوام کی اجارہ قائم ہوگی۔ کسی تنظیم یا جماعت کو مسلح ہونے کی اجازت نہیں۔ عراقی سرزمین پر مسلح افواج کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماضی نہیں مستقبل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے نے ایران پر امریکی حملوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ چینی سفیر نے یہ بیان اقوام متحدہ میں ہونے والی ایک نشست کے دوران دیا جہاں انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی فوجی کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں اور عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ چینی سفیر سن لی نے امریکی الزام کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اپنی برآمدات پر سخت نگرانی رکھتا ہے اور اس حوالے سے تمام متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنے کے بجائے کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا ہے کہ ہرمزگان میں امریکی حملہ سنگین جنگی جرم ہے۔ ایک بیان میں اسماعیل بقئی نے کہا کہ امریکہ ہر روز ایران کے خلاف دشمنی کا نیا پہلو ظاہر کر رہا ہے۔ ایرانیوں کے خلاف امریکی جرائم کی فہرست مسلسل طویل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرمزگان پر حملہ امریکہ کے جنگی جرائم کی تازہ ترین مثال ہے۔ امریکہ گزشتہ 4.5 ماہ سے ایران کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید بتایا کہ ہرمزگان پر امریکی حملے میں رینجر جواد حسن زادہ کے خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں، جبکہ فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو چکی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک
बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। खबर दें आपको, कराची के इलाके गुलशन हदीद के ताजरों ने डकैती वारदातों के खिलाफ मलिर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता दिनों मोबाइल फोन शॉप पर डकैती वारदात पर स्टील टाउन पुलिस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ताजर रहनुमाओं ने मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे समी अबड़ो से। जी बताइएगा समी। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलशन हदीद में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजरों ने मलिर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने गुलशन हदीद से मलिर प्रेस क्लब तक रैली निकाली और स्टील टाउन पुलिस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। ताजरों का कहना है कि चंद रोज कबल मोबाइल फोन की एक दुकान पर होने वाली डकैती में मुसल्लह मुलजमान लाखों रुपए की मालियत की कीमती मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। तमाम मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि डकैती में मुलविस मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके शहरियों और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया समी अबड़ो तफसीलात का। कराची में जराइम पेशा नासिर एक बार फिर सरगर्म। क्लिफ्टन में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले डॉक्टर को लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल करने का मुकदमा मकतूल के कज़न संजय कुमार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब लियारी में दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि KPT में जाली भर्तियों के जरिए शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाले मुबैयन नेटवर्क का भी इंकशाफ हुआ है। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में जराइम की नई लहर, शहरियों में खौफ रास, पुलिस की जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 तलवार के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाले डॉक्टर आकाश को मुसल्लह मुलजमान ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया, जिसके कत्ल का मुकदमा थाना फिर में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल डॉक्टर के कजन संजय कुमार की मुद्दत में दर्ज किया। मुकदमे में डकैती और कत्ल की दफात भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रवा साल मौशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल होगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जारी इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास को FBR की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात के नफाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर्स की सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, जबकि टेक्सटाइल और मशरूबात की सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग निज़ाम की तनसीब का अमल जारी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग के लिए उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप में मौजूद होने पर फ़ख्र है। हमने कश्मीरियों के साथ किए गए अहद को पूरा करना है। कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में इजलास से खिताब। कहा कि हमने कश्मीरियों के साथ किए गए अहद को पूरा करना है। कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी किस्म की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फ़ौज के खिलाफ होने वाली किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फ़ौज ने मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। क़याम अमन ने पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से सब परेशान हैं। जब तक आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब रहेंगे तब तक कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। सिंधु के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत करने में भारतीय और सहूनी वज़ीर आज़म के किरदार को दुनिया जान चुकी है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासती कानून के मुताबिक तहकीकात करें। तमाम सियासी जमातें गुज़िश्ता होने वाले वाक़यात पर किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात में हमें सियासत की दुरुस्त सिमत इख्तियार करना होगी और कोई भी रियासत को सिरनगू नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के जरिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवामी हुकूक के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है। कलअदम कमेटी कई रोज़ से अवाम की मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कलअदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को अपना वतीरा बना लिया है। कलअदम कमेटी का असल मकसद अमन, मईशत और रियासती इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाना है। तलबा को एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़वातीन, मासूम बच्चों, तलबा को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसल्लह जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलव्वस है। मुसल्लह जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलव्वस हैं। इंतशारी कमेटी मजलूमियत कार्ड खेल रही है। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर गुफ्तार हुसैन का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात 27 जुलाई को बर वक्त मुनक्किद होंगे। अवामी हिमायत में वाज़े कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी के बाद कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों पर उतर आई। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पर कलअदम कमेटी के शरपसंदों का तशद्दुद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज जारी।
प्रेस रिलीज के मुताबिक 14 जुलाई को रावलाकोट में गोई नाला अफसर मार्केट में कलदम एक्शन कमेटी के लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतशाम मसीह को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा। कलदम एक्शन कमेटी के लोगों ने इस्लामाबाद पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया और गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई। इस्लामाबाद पुलिस मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले और वीडियो बनाने वाले अफराद की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी हैं। हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्दीक और कानूनी कार्रवाई के बाद वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में पिंक सॉल्ट की सनत, रोज़गार और बरामदात के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम करते हुए चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया, जबकि कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान किया गया। इफ्तिताही तकरीब में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुजव्वज़ा प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद सनती यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जहां तकरीबन 150 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिससे 10,000 अफराद के लिए बराह रास्त रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और मॉडल रिटेल आउटलेट भी कायम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम से रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा और पिंक सॉल्ट की आलमी बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा।